जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर असह्य ग्रीष्म प्रभाव मरुंच बादुड़ी रौद्रताप गांधी पार्क रे अग्निशम विभाग पक्षर है पानी स्प्रे। बारिपदार तापमात्रा वृद्धि पाइबार लगी। असह्य तापमात्रा वृद्धि जो बारिपदार वन्यजंतु समेत जनजीवन अस्तव्यस्त कर पकाउछि। बारिपदा सहर स्थित गांधी पार्क रे गछगुड़िक बहु संख्यक बादुड़ी मैंने रोथुवा बेले ग्रीष्म प्रभाव जो मृत्यु होता जणाଯାଇଛି। प्रचंड रौद्रताप जो बादुड़ी सह्य कर न पारि मरी जाउथुवा जो गछ तले बुला कुकुर मैंने खाउथुवा देखा मिलता। तेबे यह स्थानीय लोक पक्षर जणाइबा परे अग्निशम पक्षर उक्त गछगुड़िक शनिवार 4टा समय पानी सिंचन व्यवस्था करा जायछि। तेबे यहाकु नै अग्निशम विभाग अधिकारी माने उपस्थित रही पानी सिंचन करने सह किपरि खरारे बादुड़ी मानकर सुरक्षा निमंते यही पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि ताहा देखा मिलता। तापमात्रा वृद्धि पाउथुवा बेले अग्निशम विभाग पक्षर नियमित भावे पानी सिंचन करने नहीं जणाଯାଇଛି। परवर्ती खबर शनिवार अपराह्न समय बाइक जोगे बाप पुओ जाउथुवा समय राउतरा ठारे पल देहरे पिटी होई पल तलकू खसी पड़िबारु बापांकर घटनास्थल शोचनीय मृत्यु घटिथिबा बेले पुओ गुरुतर आहत होइछन्ति। मृतक जनक हेउछन्ति बैसिंगा थाना अधीन बर्तना उपकंठ डाईसाई ग्रामर बलराम सिंह। निज नाम पंजीकृत ओडी 11U 5267 नंबर विशिष्ट बाइक जोगे 14 वर्ष पुओ समय सिंह को बसाई बेतनटी अभिमुखे बलराम आसुवा बेले कौन सी कारण भारसाम्य हराई राउतरा ठारे पल देहरे पिटी होई पल तलकू खसी पड़ते। उभय बाप पुओं को उद्धार कर 108 आम्बुलेंस जोगे स्थानीय लोक मैंने बेतनटी डाक्तरखाना को पठाइथिले। सेठारे बलराम को कार्यरत डाक्तर मृत घोषणा करने सहित गुरुतर पुओ समय को प्राथमिक चिकित्सा पर बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करने को डाक्तर निर्देश देते। एपटे बेतनटी पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर दामी कार रे करुथिले देशी मद चोराचालाण। 2 गिरफ। मयूरभंज जिलार राजधानी को चालाण हेउथुवा जरा देशी मद आउ खबर पाई माड़ी बसिला अबकारी विभाग। एभली घटना घटिछि अपराह्न 4टा समय उदला अबकारी विभाग अधीन भूतुसाही अंचल रे प्राय 10 लाख टंकार ऊर्ध्व टंकार चोरा देशी मद चालाण हेउथुवा खबर पाइथिला अबकारी विभाग। उदला अबकारी विभाग चढ़ाऊ करने पर भूतुसाही निकट 2टी कार जबत करथिला। अबकारी विभाग हाथरू जड़े कार रु खसी चली जाइथिबा बेले अन्य एक कार रे थिबा ससुर एवं ज्वाइन को पुलिस गिरफ्त करिछि। अबकारी विभाग गिरफ 2 जनक समेत फेरार व्यक्ति नाम रे मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत जारी रखिथिबा जणा जाइछि। परवर्ती खबर करंजिया बनखंडर वन्यप्राणी सुरक्षा और गतिविधि उपर नजर रखिया पई जंगल विभाग पक्षर आसिला अत्याधुनिक गाड़ी। करंजिया बनखंड शिमिलपाल जातीय उद्यान एक अंश विशेष भाव परिगणित। तेबे बनखंडर सुरक्षा तथा गतिविधि उपर नजर रखापी विभिन्न समय राज्य जंगल विभाग परिवेशविद निवेदन करथिले। याकू आखि आगे रखी राज्य जंगल विभाग पक्षर एक अत्याधुनिक गाड़ी करंजिया बनखंड को हस्तांतरित करा जायछि। तेबे बनखंड कार्यालय पक्षर अपराह्न 5टा समय सूचना दि जायछि। एही अत्याधुनिक गाड़ी रे हाथी तथा अन्य पशुमानकर गतिविधि उपर नजर रखिबाकू हाईमाक्स लाइट वाकी टकी कौनसी पशु को नाल कूओ किंबा पोखरी उद्धार करने हाइड्रोलिक जेनेरेटर एवं अत्याधुनिक साउंड सिस्टम रही बनखंड अधिकारी सुब्रत कुमार पात्र सूचना प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन आगुआर संरक्षित जंगलरू शनिवार पूर्वाह्न 11:30 समय जैनिका अपरिचित महिलांकर झुलंता मृतदेह जबत कर शव व्यवच्छेद कराइला बड़साई पुलिस। हस्तगत सूचना मुताबक जैनिक अपरिचित महिला को झुलंता अवस्था देखि स्थानीय लोक मैंने बड़साई पुलिस को खबर देते। खबर पाई बड़साई पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करथिबा बेले पारिपार्श्विक स्थिति विवाहित महिला बेकरे फांसी दे आत्महत्या करथिबा जଣା पड़िथिला। मृता महिला जनकर परिचय मिल पारि नथिबा बेले एने 29 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी मृतदेह जबतपूर्वक शव व्यवच्छेद कराई घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि बड़साई पुलिस। परवर्ती खबर थानार द्वारस्थले उदला विधायक तथा बीजेपी विधायक प्रार्थी भास्कर मढ़े
ତାଙ୍କ ଟିକଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଥାନାରେ ଦିବା 11:30 ସମୟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ କାମର ହିସାବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ଘର ଭିତରେ 8ରୁ 10 ଜଣ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଚେକ୍ରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ଏବଂ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଚେୟାର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ସହର ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ କିଛି ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା 3ଟି ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ବାରିପଦା ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଶନିବାର 12ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ମରାମତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କରିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ନୂତନ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିରଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବନମାଳୀ ନାୟକ। ଘଟଣା ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ବନମାଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ କରଞ୍ଜିଆ ପୌରପାଳିକା 6 ନମ୍ବରର ବାସିନ୍ଦା ହେମୁ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଜମି କିଣି ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ହେମୁବାବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିରଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବୁଝାମଣା କରିବା ସମୟରେ ବନମାଳୀ ବାବୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ହେମୁବାବୁ ଏତଲା କ୍ରମେ 153 ନମ୍ବରରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ବନମାଳୀ ବାବୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଏବଂ ତାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ବନାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବନାଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବରକାଗଜର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର 245ଟି ସ୍ଥାନରେ ବନାଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନାଗ୍ନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନାଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ବନାଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ତଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ତାହା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସେ ନେଇ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ବନାଗ୍ନି ଯୋଗୁଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜନବସତିମୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଲବଣୀସ୍ଥିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୋରୁମ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସହିତ ଅଚେତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କିତ ନାୟକ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସରେ ଥିବା ନଗଦ 6,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଳଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ସୀମାରେ ଥିବା ସାରିସୁଆ ପାହାଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ନେଇ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ବିଭାଗ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପଥର ଫଟାଇ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ସାରିସୁଆ ବନାଞ୍ଚଳ ବନପାଳ ଜଗଦୀଶ ସାହୁ 12 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସାରିସୁଆ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସାରିସୁଆ ପାହାଡ଼ରୁ ଲାଗିଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା 6ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ୍, ଔପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 11ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପିଛା 45,000 ଟଙ୍କା, କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରି ମୋଟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣି ବିଭାଗ ଜରିମାନା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରାବାଲି ମରମ ଚାଲାଣକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଜଗା ଓରଫ ଖଗେଶ୍ୱର ବେହେରା ବୟସ 40 ବର୍ଷଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ 22/7/2020ରୁ ଫେରାର ଥିବା ଜଗାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖଗେଶ୍ୱର ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରି 6,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 159/2020 ରିଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ଜଗା ଓରଫ ଖଗେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବି କେସ୍ ନମ୍ବର 8/2/20 ରିଖରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।